ہیں کہ غلط خبروں سے ہوشیار رہیں۔ کیپٹل ٹی وی اصل حقائق سامنے لے آیا ہے۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب۔ 6000 CC گاڑیوں کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں غلط قرار دی گئی ہیں۔ FBR کی بلٹ پروف گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درآمد پر SRO کے اجرا کی تردید کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے 2019 میں دہشت گردانہ حملوں سے بچنے کے لیے افسران کو گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دی۔ وفاق کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ FBR حکام کا ایسا بتانا ہے کہ آج تک کسی ایک ریٹائرڈ آفیسر نے ایسی گاڑی بھی درآمد نہیں کی۔ اس خبر کو عسکری قیادت کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ غلط خبروں سے ہوشیار ہو جائے۔ کیپٹل ٹی وی اصل حقائق سامنے لے آیا ہے۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ 6000 CC گاڑیوں کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں غلط قرار دے دی گئی۔ FBR کی بلٹ پروف گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درآمد پر SRO کے اجرا کی تردید کر دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2019 میں دہشت گردانہ حملوں سے بچنے کے لیے افسران کو گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دی۔ وفاق کی جانب سے بھی تاحال اس سلسلے میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ FBR حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج تک کسی ایک ریٹائرڈ افسر نے ایسی گاڑی بھی درآمد نہیں کی ہے۔ اس خبر کو عسکری قیادت کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ 6000 CC گاڑیوں کے حوالے سے قیاس آرائیاں غلط قرار دی گئی ہیں۔ FBR کی بلٹ پروف گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درآمد پر SRO کے اجرا کی تردید کی گئی ہے۔ کابینہ نے 2019 میں دہشت گردانہ حملوں سے بچنے کے لیے گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دی، مگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن شاداب ریاض۔ جی شاداب ریاض، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد اس میں غلط خبروں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کیپٹل ٹی وی حقائق جو ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آیا ہے۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کو بدنام کرنے کی سازش جو ہے یہ ایک بے نقاب ہوئی ہے۔ 6000 CC گاڑیوں کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو قیاس آرائیاں چل رہی تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ FBR کی بلٹ پروف گاڑیوں کی ڈیوٹی فری درآمد پر جو ہے SRO کے اجرا کی تردید کی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2019 میں دہشت گردانہ حملوں سے بچنے کے لیے افسران کو گاڑیاں درآمد کرنے کی جو ہے اجازت دی تھی۔ وفاق کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ FBR حکام کا یہ کہنا ہے آج تک کسی ایک ریٹائرڈ افسر نے بھی ایسی گاڑی جو ہے وہ درآمد نہیں کی۔ ایسی خبروں کو عسکری قیادت کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا شاداب، یہ بھی کہیے گا، پہلی بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اسی طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ منظر عام پر آیا تھا، کیا یہ بھی اسی سازش کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے یہاں کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جس درخت پہ بیٹھتے ہیں اسی درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاک فوج ہماری سرحدوں پہ حفاظت کرتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے جوان، ہمارے افسران جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کس نفسیاتی طور پر یہ کوئی مریض ہیں جو اپنی فوج پہ حملے کرتے ہیں اور اس طرح کا معاملات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ خود اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کریں گے تو کیا مورال کم ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے ہماری فوج اس معاملے میں ایسی نہیں ہے کہ اس کا مورال کم ہو، لیکن ہمیں یہ ایسا کرنے والوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ کیا مطلب وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پیچھے سے وار کرنے کے لیے تلے گئے۔ تو بڑا افسوسناک ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے جو ٹرولنگ شروع کر دی گئی، اس طرح بڑا مطلب دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ کیا یہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمارے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس طرح کی جھوٹی بے بنیاد اور فضول قسم کی جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جی شاداب ریاض، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن مرتضی ڈار نے۔ مرتضی ڈار، کہیے گا، پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ پروپیگنڈا ہے اور پروپیگنڈا کرنے والا یہ سمجھتا ہے بات کہ اس کا زور نہیں چل رہا۔ جب اس کا زور نہیں چل رہا ہوتا تو وہ پھر ایسے جھوٹے حربے آزماتا ہے اور ویسی کوششیں کاوشیں کرنے کی ہر حد تک کوشش کرتا ہے جس سے وہ اگلے کو ظاہر زیر تو کر نہیں سکتا، اس کے خلاف جیت نہیں سکتا، تو چنانچہ وہ اس کے امیج کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمارے لیے سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاک فوج جو بھی اور جس بھی طرح کا کام کر رہی ہے
उसने हमारे जो दुश्मन है, इस मुल्क के जो दुश्मन है, इसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो काम करने वाली कुव्वतें हैं, उसको उसने देर किए हुआ है। अब आगे बात के जो कुछ ये लोग इस किस्म की चीजें करते हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल आपने अभी दी है, और वो ये दी है कि जी रिटायर्ड अफसरान की तो गाड़ी विदाउट टैक्स की जो 6000 सीटें से ज्यादा है, जो आप खबर आप बता रही है, ये भी उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक कैटेगरी आप कह लीजिए, या आप उसकी एक कॉन्टिन्यूटी कह लीजिए। तो जो कोई भी ऐसा कर रहा है, जाहिर है पहले तो उसका फेलियर नजर आता है, दूसरा नजर ये आता है कि ऐसी चीज हमने कभी हिस्ट्री में देखी ही नहीं है। तो ये ऐसी चीज जो है वो डेफिनेटली कोशिश है कि वो इदारे के हवाले से, रिटायर्ड अफसरान के हवाले से उसकी रेपुटेशन को कोई थोड़ा डैमेज करने की कोशिश की जाए, लोगों के अंदर जो है फौज के हवाले से नफरत जो है उसको बढ़ाया जाए, उसके अंदर इंक्रीज किया जाए, उन लोगों का कहा जाए कि जी फौजियों को बहुत सारी मुराद हासिल हैं, और बाकी आम शहरियों के साथ जो सलूक किया जाता है वो और तरह का किया जाता है, इनके साथ सलूक और तरह का किया जाता है, वगैरह वगैरह जो भी वो तावीलें करते हैं। तो ज़ाहिर है इसकी कॉन्टीन्यूटी है, और ये उनकी डेफिनेटली शिकस्त को तो मैं ही बार बार दोहराऊंगा कि जाहिर करती है कि वो इस किस्म के उच्छेद कंडे अपनाते हैं। लेकिन जहाँ पे सोशल मीडिया बल्कि कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर भी झूठी या फेक खबरें बहुत जल्दी से सामने आती हैं, गर्दिश करती हैं, और बड़ा उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, वहीं पे अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो फेक न्यूज है उसको डीबंक करने का, यानी कि उसको गलत साबित करने का और सच्ची न्यूज को सामने लाने वाला भी जो आंसर है या जो मैकेनिज्म है इन सिस्टम्स का ही बनाया हुआ, वो ऑर्गेनिक है और वो बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी फेक न्यूज जो होती है उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, बहुत थोड़ी होती है। वो उसी के अंदर कोशिश करते हैं कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, लेकिन वो इवेंचुअली फेक न्यूज फेक ही होता है, झूठ झूठ ही होता है, झूठ ही होता है। मुर्तजा कहिएगा, जिस तरह से आपने भी कहा मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गलत मालूमात जो हैं वो आगे जाती हैं, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? देखिए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होगा, और उनको इक्वल बेसिस के ऊपर हर जगह करना होगा। ये नहीं कि पिक एंड चूज किया जाए, ये बड़ी अहम चीज है। ये नहीं कि आप इंसाफ करें और पिक एंड चूज करके करें, ये भी गलत है, और आप इंसाफ आधा करें, ये भी गलत है। तो आपको यकतरफा तौर के ऊपर जो ना सबके साथ एक जैसा सलूक करना होगा। इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि आप आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ मैं वो बात कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय, ऐसी बात नहीं है। जो दुनिया के बड़े मसलों के अंदर जो आर्टिकल 19 हमारा है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और अमेरिका में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा शोर डाला जाता है, दुनिया के बड़े मसलों में से एक मसला इस वक्त उन खबरों को, उन नैरेटिव्स को, उन बयानियों को डीबंक करना और उनको गलत साबित करना है जो झूठ पर मबनी है। और इसके हवाले से बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। और मैंने भी एक प्रेस जो है वो यूएस काउंसिलेट ने कुछ दिन पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मुझे जानने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, उनको एड्रेस करने का मुझे मौका मिला, और उसका भी मौजू यही था कि फेक न्यूज कितनी जल्दी से फैलती है और वो साइकोलॉजी पे किस तरह से अंदाज होती है, और उसको डीबंक कैसे किया जा सकता है। तो मैंने वहां पे भी यही चीज की, मैं यहाँ पे भी यही चीज कहूंगा कि इसको डीबंक करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक चीज तो ये कि जिस तक की चीज जा रही है वो इस चीज को हर जाविये से गेज करे, समझने की कोशिश करे, अंडरस्टैंड करने की, तो वहीं पे वो आधा तो उसका रिजल्ट हासिल कर लेगा। और दूसरी चीज ये कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अगर सोशल मीडिया के ऊपर हमारी रेगुलेटरी बॉडी है और वो काम नहीं कर रही तो गलत बात है। अगर हमारी रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, हमारे कवानीन वजह ही नहीं है, और वो हुकूमतों ने अपनी अपनी मर्जियों से, अपनी मंशा से अगले को जो है वो जेर करने के लिए बनाए हैं, पकड़ने के लिए बनाए हैं, जवाबंदी के लिए बनाए हैं, फिर भी गलत है। तो इवेंचुअली इन तमाम तर चीजों ने जो वक्ती बेनिफिट आपको दे रही हैं या किसी मसले या मसलियत की वजह से आप उस पर रुके हुए हैं, तो यू इवेंचुअली हैव टू गो फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द थिंग, एंड दैट इज कि आप इसके ऊपर मुकम्मल तरीके से जो है आए और कानून साजी करें और कानून की अमलदारी करें। जो लोग जिस हद तक जो है वो पाकिस्तान फौज एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और पाकिस्तान फौज मुकम्मल तरीके से कानून साजी की जरूरत है। एंकर पर्सन मुर्तजा डार और एंकर पर्सन शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।